प्रार्थना किਵੇਂ नहीं करनी चाहिए। अध्याय 1 परमेश्वर ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। हो सकता है कि तुसी उस प्रसिद्ध सिद्धांत तो जाने होवेगा जो अज मसीह सर्कलों विच व्यापक तौर ते प्रचलित है। यह नावल सिद्धांत सिखाउंदा है कि असी प्रार्थना विच रब नूं हुक्म दे सकते हाँ। यह दलील गलत ढंग नाल इशाया 45:11 दा हवाला दिंदा है। इजराइल दा पवित्र पुरख अते उस दा सिरजनहार इस तरह आखदा है, मेरे पुत्रा बारे आउण वालियां चीज़ां बारे मैनू पुछो अते मेरे हत्थां दे काम दे बारे तुसी मैनू हुक्म दिंदे हो। जेकर तुसी होर आधुनिक अनुवादां दा हवाला दिंदे हो तां तुसी देखोगे कि असल विच एक अनुवाद गलती यह रब लोकां नूं हुक्म देण लई नहीं कह रहा है, पर यह अपने लोकां नूं चुनौती दे रहा है कि तुसी मैनू हुक्म दिओगे। KJV वर्जन कहता है तुसी मैनू हुक्म करो, पर NIV वर्जन इस नूं इस तरह पेश करता है कि तुसी मैनू मेरे हत्थां दे काम बारे हुक्म दिंदे हो। आयत ते एक प्रशंसनिक नज़र इस हवाले दे अर्थ नूं सामने लियावेगी। आयत 9 उस उत्ते हाय है जो अपने बनाउण वाले नाल लड़दा है, कड़े नूं धरती दे टोए नाल लण दिओ कि मिट्टी उस नूं कहेगी जो इस नूं बनाउंदा है, तुसी की बना रहे हो, जां तुहाडी दस्तकारी कहेगी उस दे हत्थ नहीं ਹਨ। आयत 10 विच एक होर दृष्टांत पेश किया गया है। हाय उस उत्ते जो अपने पिता नूं आखदा है, तू की पैदा कर रहा है, जह औरत नूं तू की पैदा कीता है। आयत 12 हेठ लिखिया है, मैं धरती नूं बनाया है अते मनुख नूं इस उत्ते बनाया है। यह मैं मेरे हथ सन जिन्हां ने आकाश नूं फैलाया है अते उन्हां दे सारे मेजबानां नूं मैं हुक्म दिता है। मिट्टी कुम्हार नूं सवाल जां हुक्म नहीं दे सकती, ना उस दे पुत्र नूं माता पिता, ना ही जिवें सिरजनहार। प्रश्निक तौर ते इस हवाले दी व्याख्या करते होए यह नहीं है तुसी मैनू हुक्म दिंदे हो, पर कि तुसी मैनू हुक्म दिंदे हो। यह एक सवाल है, ना कि नुस्खा। देखो किवें प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना दी कला विच महारत हासिल की। कदे भी उसने अपने पिता नूं हुक्म नहीं दिता। पहला मसीह जबूर 2 है। पिता ने पुत्र नूं कहा, तू मेरे पुत्र है, अज मैं तेनू जन्म दिता है, मेरे कोल मंग अते मैं तेनू कौमां नूं तेरे विरासत लई देवांगा। जबूर 2:8 यह है, मैनू पुछो ना कि मैनू हुक्म करो। सानू इब्रानी दी किताब विच यीशु दे प्रार्थना जीवन बारे एक होर शानदार हवाला मिलदा है। उस दे शरीर दे दिनां विच जदों उसने पेट कीता सी प्रार्थनावां अते बेनतियां जोरदार चीकां अते हंझूआं नाल उस लई जो उस नूं मौत तो बचाउण दे योग्य सी, उस दे ईश्वरी डर कारण सुनी गई सी। भावें ओह एक पुत्र सी, पर उसने उन्हां चीज़ां द्वारा आग्याकारी सीखी जो उस नूं दुख चेले। इब्रानी 5:7-8 उसने हंझूआं नाल अपने पिता नूं रोया, उसने उस नूं कदे हुक्म नहीं दिता। गतसमनी दे बाग विच प्रभु यीशु मौत दी कष्ट विच लंघ रहा सी। तिन्हां चेलियां नूं एक दूरी ते छड्ड के ओह होर अगे वधिया अते अपने पिता अगे मत्था टेकिया अते प्रार्थना कीती, पिता यह संभव है तां यह प्याला मेरे तो हटा दिता जावे। बाद विच उसने प्रार्थना कीती, जे यह मेरे तो दूर नहीं किया जा सकता तां तेरी मर्जी पूरी होवे। मत्ती 26:39-42 प्यारे, जदों असी स्पष्ट सिक्ख्या है, खास करके प्रभु यीशु दे जीवन तो सानू इस नवे सिद्धांत दा मनोरंजन नहीं करना चाहिदा है कि असी प्रार्थना विच परमेश्वर नूं हुक्म दे सकदे हां। इस
ਸੰਗਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਇੱਛਾ ਬਨਾਮ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਸੀਹ ਪਰਿਪਾਕਤਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਇੱਛਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੈਰ ਲਈ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਰਾਹੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਗਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਟੇਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਅਜੇ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕ ਗਿਆ। ਗਿਣਤੀ 11:33। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਤਲਾਪਨ ਭੇਜਿਆ। ਜ਼ਬੂਰ 106:15। ਇਹ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਨਬੀ ਸੈਮੂਅਲ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 8:5। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਓ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਊਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦਾ ਅਨੁਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਇੱਛਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਯੋਗਤਾ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਪਾਕ ਮਸੀਹ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ
ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਕੁਧਰਮੀ ਜਾਜਕ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੂਕਾ 8:1-8 ਉਹ ਔਰਤ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਇਤਿਕ ਉਸ ਅਧਰਮੀ ਜਾਜਕ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਡਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਕਰੰਥੀ 12:8-9 ਇਹ ਸੱਚੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮਲਾਕੀ 1:6 ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਹੋ, ਪਿਤਾ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ।